안녕하세요. 생명의 흐름입니다. 이번 주는 여름훈련 메시지 4번입니다. 하나님의 상속자들이라는 제목입니다. 이번 주 메시지를 김영일 형제님과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 형제님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이번 주 메시지에 대해서 교통 부탁드리겠습니다. 이번 메시지에서 아주 중요한 중점은 우리가 하나님의 자녀일 뿐 아니라 하나님의 상속자들이라는 것입니다. 성경은 우리를 하나님의 자녀들, 아들들, 그리고 상속자들이라고 말씀합니다. 우리는 거듭남을 통해서 하나님의 생명을 받아서 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러나 하나님의 자녀가 되는 것에 멈추지 않고 우리는 신성한 생명 안에서 자라서 아들들이 되고 더 나아가 하나님의 상속자들이 되도록 성장해야 합니다. 로마서 8장 17절은 자녀들이라면 또한 상속자들, 곧 하나님의 상속자들이며 그리스도와 함께하는 공동 상속자들입니다라고 말씀합니다. 그러나 이 말씀은 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위해 그리스도와 함께 고난도 받아야 한다고 말씀합니다. 이것은 고난이 생명의 성장을 위한 하나님의 안배라는 것을 보여줍니다. 씨가 땅에 심겨 어둡고 답답한 환경을 통과하면서 자라듯이 우리도 여러 환경과 고난을 통하여 생명 안에서 자라고 성숙하게 됩니다. 그러므로 우리는 고난이 올 때 불평하기보다 아바, 아버지라고 부르며 하나님의 분배하심을 받아야 합니다. 또한 우리는 마태복음 13장에 가시덤불을 주의해야 합니다. 이 가시덤불은 이 세상의 염려와 재물의 속임수를 의미하는데 이것이 우리의 생명의 성장을 질식시킬 수 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 주님 앞에서 우리의 마음을 살피고 생명의 성장을 방해하는 것들을 제거해야 합니다. 갈라디아서 3장 29절은 우리가 그리스도께 속해 있다면 아브라함의 씨이며 약속에 따른 상속자들이라고 말씀합니다. 우리의 유업은 단순히 물질적인 어떤 것이 아니라 삼일 하나님 자신입니다. 에베소서 1장 13절과 14절에서 성령께서 우리의 유업의 보증이라고 말씀합니다. 그러므로 오늘 우리가 성령을 누리고 삼일 하나님을 체험하는 것은 장래에 받을 유업을 미리 맛보는 것입니다. 우리의 소망은 영원한 생명에 있습니다. 이 영원한 생명은 우리가 현재 하나님을 누리게 할 뿐 아니라 오는 시대와 영원 안에서 하나님의 모든 풍성을 상속받게 합니다. 우리의 구원에는 거듭남이라는 초기 단계가 있고 생명 안에서 성장하고 변화되는 성숙하는 전진 단계가 있으며 결국 우리의 몸이 변형되고 영광스럽게 되는 완성 단계가 있습니다. 그러므로 우리 현재 생활에서 가장 중요한 것은 생명 안에서 자라는 것입니다. 고린도후서 3장 18절 말씀처럼 우리는 영광에서 영광에 이르도록 변화되어야 합니다. 오늘보다 내일 더 주님을 누리고 가정과 교회 생활과 모든 환경 가운데서 그리스도께서 우리 안에서 더 많이 자라시도록 해야 합니다. 마지막으로 놀라운 것은 우리가 하나님을 유업으로 받을 뿐 아니라 우리 자신이 하나님의 유업이 된다는 것입니다. 하나님께서 그분 자신을 우리 안으로 분배하시고 우리를 변화시키실 때 우리는 하나님께서 누리실 수 있는 유업이 됩니다. 그러므로 우리의 목표는 하나님의 자녀가 되는 것에서 끝나는 것이 아니라 하나님의 자녀들에서 아들들로, 아들들에서 상속자들로 자라서 결국 그리스도와 함께 영광을 받고 하나님의 모든 풍성을 누리는 데까지 이르는 것입니다. 이것이 하나님의 상속자들인 우리의 신분이며 우리의 영원한 운명입니다. 형제님 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 메시지 4번에 대한 교통을 나누어 보았습니다. 이어서 이 메시지의 요약 영상을 함께 보시겠습니다. And in this message, in this outline, number 4, heirs of God, these two things actually come together. Because we've been seeing these various aspects of the believers, their designations, their symbols, now a status. One of the statuses of the believers is heirs of God. Heirs of God. But this point is linked very much with the matter of the maturity in life, or I should say, the need for our maturity in life.
when you just see this title, Heirs of God. But I like to tell you from the beginning that this matter, when you get into it, when you touch it, when you see it, you realize it involves our daily living, day after day, until the Lord returns. This matters touches our practical daily life. Now, maybe we just read the verses in the scripture reading. You can follow along or you can take out your Bible, but I will do the reading. I hope you just receive. This is the scriptures, the word of God. Paul said we should pay attention to the public reading of the scriptures. Galatians 3:29. And if you are of Christ, then you are Abraham's seed, heirs according to promise. As we read these few verses, please look for these three words: children, sons, heirs. These are key words in this message. Galatians 4:7. So then you are no longer a slave, but a son. And if a son, an heir also through God. So this verse, we have both sons and heirs. Romans 8:17. And if children, heirs also. On the one hand, heirs of God, on the other, joint heirs with Christ. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified with him. So in this verse, we have children and heirs. Ephesians 1:18, the eyes of your heart having been enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. This brings a monumental point in, which we'll touch at the end, toward the end. His inheritance. You know, the title of the message is Heirs of God. That is us. We are heirs. So that implies we have an inheritance. But this verse says God also has an inheritance. So we will talk tonight about two inheritances that are connected, one with the other. And finally, Titus 3:7. In order that having been justified by his grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. I hope by the time we're done tonight, you would appreciate very much this phrase, the hope of eternal life. Okay, so saints, in the New Testament, it speaks of children, sons, and heirs. Children of God, children of God, sons of God, heirs of God. Children, that is our initial relationship with God, and we have been emphasizing this quite much already. The eternal life. What is the eternal life? What is receiving the eternal life? This is our regeneration. And what is regeneration? This was touched already. Regeneration is that in addition to the life that we have received from our human parents, we receive another life, which is the divine life, the life of God, which is God himself. When we have that experience, we become children of God. We are children of God. Now, according to the Bible, it's possible we are children, but not yet sons. We need to grow. And this is really one of the strongest underlying burdens in this message. We need to grow. And we need to grow daily, and we need to grow normally. We need to have the growth
to be a son. And then heirs. What are heirs? Actually, heirs are those sons that have further growth, but not just further growth, eventually reaching a proper stage of maturity. 요한복음 1장 12절과 13절은 이렇게 말합니다. 그러나 그분을 받아들인 사람들, 곧 그분의 이름을 믿는 모든 사람에게는 하나님의 자녀가 되는 권위를 주셨다. 그들은 하나님에게서 난 사람들이다. 우리가 주님을 받아들일 때 그분의 영이 우리 안에 들어오시고 그분의 생명이 우리 안에 거하여 우리는 거듭나서 하나님의 자녀가 됩니다. 로마서 8장 14절은 왜냐하면 누구든지 하나님의 영의 인도를 받는 사람들이 하나님의 아들들이기 때문입니다. 라고 말합니다. 우리는 구원받았고 우리 안에는 생명의 영이 계십니다. 이 생명의 영이 우리 안에서 우리를 인도하시는데 우리가 이 인도하심에 순종하면 우리는 하나님의 아들들입니다. 하나님의 자녀들이 되는 것은 우리가 하나님과 맺는 초기 단계의 관계입니다. 우리가 그 영의 인도를 받을 수 있다는 것은 우리가 어느 정도 생명 안에서 성장했음을 의미합니다. 우리는 자녀들에서 자라 그 영의 인도를 받는 아들들이 되어야 하며 더 나아가 계속 자라서 성숙에 이르러 하나님의 신성한 유업을 상속받는 하나님의 상속자들이 되어야 합니다. 로마서 8장 17절은 이렇게 말합니다. 자녀들이라면 또한 상속자들, 곧 하나님의 상속자들이며 그리스도와 함께하는 공동 상속자들입니다. 만일 참으로 그렇게 되려면 우리는 그리스도와 함께 영광을 받기 위해 그리스도와 함께 고난도 받아야 합니다. 상속자들로서 유업을 받는 것에 관하여 바울은 고난을 받음과 영광스럽게 됨이라는 두 방면을 제시합니다. 우리가 유업을 상속받는 것은 영광 안에서 상속받는 것인데 그 영광이 오기 전에 먼저 고난을 받아야 합니다. 우리가 구원받은 후부터 영광 안으로 들어가기까지 고난을 받는 시기가 있습니다. 우리가 그리스도와 함께 고난을 받는다면 장래 반드시 그분과 함께 영광을 받을 것입니다. 로마서 8장 18절은 나는 현재의 고난을 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없는 것으로 여깁니다. 라고 말합니다. 바울은 맹목적으로 따르거나 무심코 그리스도인이 된 것이 아니라 신중하게 계산한 끝에 그렇게 한 것입니다. 그는 현재의 고난이 장차 나타날 영광과 비교할 수 없다고 여겼습니다. 우리가 주님을 믿게 되면 많은 경우 믿지 않는 사람들보다 더 어려운 상황에 처하기도 합니다. 믿지 않는 이들은 무심코 거짓말하거나 함부로 행동할 수도 있겠지만 우리는 그렇게 할 수 없습니다. 종종 우리가 주님을 사랑하고 따를 때 사람들은 우리를 어렵게 합니다. 세상의 많은 일이 하나님을 거스르기 때문에 우리가 세상 사람들을 따라 그러한 일들을 하지 않으려고 하면 어려움을 겪게 됩니다. 그러나 바울은 우리가 현재 받는 고난이 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다고 말합니다. 로마서 8장 14절부터 25절까지는 하나님의 생명이 있는 사람들인 우리의 목적이 하나님의 영광을 얻고 그 안으로 들어가는 것임을 보여줍니다. 이어서 26절부터 30절까지는 우리에게 영광의 틀이 무엇인지를 보여줍니다. 영광의 틀은 바로 하나님의 아들 예수 그리스도이며 하나님은 우리가 그분의 아들의 형상과 같은 형상을 이루기 원하십니다. 같은 형상을 이루는 것은 반죽 덩어리를 틀 안에 넣는 것과 같습니다. 틀이 어떤 모양이든 반죽은 그 모양대로 나옵니다. 반죽은 틀과 정확히 똑같습니다. 하나님은 우리를
그리스도의 틀 안에 넣으셨는데 이것은 우리가 틀이신 그리스도와 같은 형상을 이루게 하시려는 것입니다. 한면으로 하나님은 성령을 물같이 우리 안에 섞으시며 다른 한면으로 그분의 주권적인 손길은 우리를 환경과 함께 끊임없이 반죽하시고 환경이라는 용광로에서 구원내시어 마침내 우리를 그리스도의 형상과 같은 형상을 이루게 하십니다. 따라서 같은 형상을 이루는 것은 틀과 성령과 환경이 모두 포함됩니다. 틀은 하나님께서 우리를 두신 그리스도입니다. 성령은 우리 안에서 섞이시며 환경은 우리 밖에서 동역합니다. 이 세 가지가 서로 협력하여 우리를 점점 하나님의 아들과 같은 형상을 이루게 합니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2026년 여름훈련 믿는 이들 첫 번째 중에서 일부를 발췌한 것입니다. 갈라디아서 3장 29절 말씀입니다. 여러분이 그리스도께 속해 있다면 여러분은 아브라함의 씨이며 약속에 따른 상속자들입니다. 우리는 그리스도와 하나이기 때문에 아브라함의 씨, 곧 약속에 따른 상속자들로서 하나님께서 약속하신 복을 상속받습니다. 이 복은 우리의 몫이신 모든 것을 포함하신 그 영입니다. 이번 한 주간도 하나님께서 약속하신 이 복을 받는 상속자들로서 우리의 영 안에서 그 영이신 그리스도를 온전히 체험하며 누리시기를 기도드립니다. 그러면 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 오 아버지의 큰 사랑에 감사드리네. 주 거룩하신 그 이름 경배에 찬양해. 마음을 열어 뜻을 나타내신 하나님, 그 아들 안에 오시어 뜻 다 이루셨네. 우릴 사랑의 아들 버려 죽게 하셨네. 우리도 함께 후사 됐네. 아들들 됐네. 주인의 우린 하나님의 생명 얻어서 주 거룩하신 성품 안에 잠있게 됐네. 내 영 안으로 아들의 영 보내주시어 날 거듭나고 인침받아 변케 하시네. 주 아들들을 영광 안에 이끌기 위해 아들의 형상 이르도록 본받게 하네. 이 변화 과정 모든 것을 주가 이끌어 다 영광에서 영광으로 이르게 하네. 오 아버지의